Dalam sufi, kenapa kamu bertekun dengan ibadah-ibadah kamu ini? Kerana apa dia? Kerana untuk memperhubungkan rohani dengan rohani Nabi SAW sehingga terbuka pengenalan kepada Allah. Jadi sebenarnya ilmu makrifah kepada Allah Ta'ala ni bukan ilmu pembacaan. Itu tulis tak? Ilmu makrifah kepada Allah Ta'ala ni bukan ilmu pembacaan. Bukan juga ilmu perbincangan. Tapi ilmu makrifah kepada Allah Ta'ala ini sebenarnya apa dia? Ilmu mujahadah. Dengan memperbanyakkan ibadah sehingga terhubung rohani dengan rohaniah Rasulullah SAW, pada rohaniah baginda terbuka makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia bersifat anugerah Allah bagi mereka yang terhubung rohaninya dengan rohaniah Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya nak belajar tasawuf bukan malam ni. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Allah wa barakatuh. Ila hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila ulama'il amilin wal awliya'il mukramin wa li jami'i masyayikhina ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in wa li aba'ina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li dhawi huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ولا نية الشفاء ودافع البلاء والوباء والنصر على الأعداء ولا نية القبول لكل هوائج وسول ولا نية النور على النور وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب ونفعنا بعلومه في دارين اللهم آمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله ويرضى صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
وصحبه وسلم. صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل صلاة كاملة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. Fasal 11. Siapa yang buka kitab muka surat 40. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang tertinggi makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'allif hafizallahu taala wa nafa'ana bi ulubihi fi daraini Allahumma amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya yang paling tertinggi, dikurniakan makrifat kepadanya. Sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri naik sehingga ke Sidratul Muntaha. Sedangkan Jibril sendiri tidak mampu untuk sampai ke tahap itu. Begitu juga dengan apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Baginda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh Nabi Musa alaihi salam melihat kepada Bukit Tur sahaja. Nabi Musa alaihi salam pengsan walaupun hanya melihat tajalli Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus terjaga walaupun memandangnya di Sidratul Muntaha. Nota kaki 28 tu, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku adalah sayyid, yakni penghulu anak Adam pada hari kiamat, dan aku orang pertama yang bangkit dari kubur, orang pertama memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali diterima syafaat. Imam Nawawi berkata dalam syarah Muslim,
Hadis ini bukti bahawa Nabi SAW terlebih afdal daripada sekalian makhluk. Mengikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah bahawa anak Adam adalah yang paling afdal daripada malaikat, dan Nabi SAW lebih afdal daripada anak Adam dan selainnya. Hadis ini menjadi sandaran untuk kita apabila menyebutkan baginda Nabi SAW ditambah tekan dengan Sayyidina. Sayyidina. Kerana memang itulah yang baginda sabdakan, aku ini penghulu bagi segala anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Cumanya di sana ada beberapa pendapat ataupun pendekatan yang saya terima daripada masyayikh. Kalau secara umum maknanya kita sebut Sayyidina, jangan tinggal. Tetapi kalau macam semasa tahiyat akhir, ada masyayikh yang menyebutkan tambah Sayyidina. Okey, ada juga yang kata tak perlu tambah Sayyidina. Dengan alasan masing-masing. Itu je. Tapi kita secara umum kalau masyayikh Sufiyah maknanya ditambahkan Sayyidina. Bahkan salah seorang daripada guru saya, Syekh Yusri Rushdi hafizahullah taala, akan menyatakan bahawa tambah wabarik wasallim, tambah sekali. Begitu. Sebab apa? Supaya kita benar-benar meletakkan Nabi Muhammad SAW pada kedudukan yang selayaknya bagi baginda SAW. Jadi sebenarnya kita kalau kadang-kadang sampai peringkat dengar orang sebut Muhammad dia, tak sebut Sayyidina Muhammad, kita rasa macam agak tak selesa. Begitu. Dan ini bukanlah maknanya overclaim ataupun terlampau memuji Nabi SAW. Okay? Sebab memang selayaknya begitu. Kita sebut yang maha mulia, Seri Patuka Baginda yang di-Pertuan Agong. Adakah kita melampau-lampau dalam menyanjung? Tak, sebab memang selayaknya begitu yang diterima dalam amalan masyarakat kita. Kalau dengan yang di-Pertuan Agong itu pun kita boleh menerima, ini kan pula dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, kita tak lama lagi akan menyambut bulan Rejab. Isra' dan Mi'raj ini adalah kegirangannya para sufi. Sebab maknanya Isra' Mi'raj ini adalah melambangkan perihalan berkenaan dengan taraqi kerohanian. Cuma Nabi SAW taraqi jasad dan roh, kita taraqi hanya pada roh. Begitu. Mana kita nak mi'rajkan rohani kita, sampailah kita mencapai makna posisi memandang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang Isra' dan Mi'raj. Di sini pengarang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW saja yang dapat memandang Allah di Sidratul Muntaha. Tetapi jangan kita memikirkan bagaimana keadaan itu berlaku semasa Isra' dan Mi'raj. Kerana itu di luar batasan akal, di luar keupayaan akal. Dan itu menjadi mukjizat yang terunggul bagi Nabi Muhammad SAW. Adapun Sayyidina Nabi Musa alaihissalam, bila ingin memandang Allah, hanya Allah Ta'ala berikan tajalli, langsung jatuh pingsan. Itu kepada Nabi yang paling kuat fizikalnya pun jatuh pingsan. Kan Nabi Musa tempuk sikit orang terus mati kan? Begitu pun pingsan. Tapi Nabi Muhammad SAW, rohaniyah baginda itu maknanya mampu untuk berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa peristiwa Isra' Mi'raj itulah nur ala nur yang paling kemuncak. Nur ala nur. Allah Ta'ala sifatnya nur. Baginda itu adalah tajalli nur yang paling sempurna. Itulah semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tetapi jangan sampai kita membagaimanakan dengan akal sehingga kita menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu di atas, di bawah dan sebagainya. Tidak. Itu hanya pada menyatakan perlambangan betapa agungnya baginda Nabi Muhammad SAW. Lantaran hanya Nabi Muhammad SAW sahaja yang berhadapan dengan Allah, maka di manakah rahsia untuk kenal Allah? Di manakah rahsia untuk bermakrifah kepada Allah? Hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Okey, nak detail lagi. Di mana rahsia itu pada Nabi Muhammad SAW? Pada rohani Nabi SAW. Begitu. Jadi, lantaran itulah rohani Nabi SAW itu perlu untuk kita bersama dengan baginda. Maksudnya, kita perlu untuk memperhubungkan rohani kita sehingga terhubung dengan rohani Nabi SAW. Ada apa pada rohani Nabi SAW? Ilmu makrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana nak terhubung itu? Cinta. Itu je. Pada fiqah, cinta itu kerana bagi itu maksud yang terpuji. Pada tasawuf, cinta itu supaya kita terhubung dengan apa dia? Dengan kita katakan informasi makrifah kepada Allah. Gitu. Jadi tidak ada jalan lain
untuk terhubung dengan Nabi SAW, melainkan dengan bertekun melaksanakan syariat Nabi SAW. Jadi kalau dalam fiqh orang tanya, kenapa kamu bertekun dengan perkara syariat ini? Kita katakan itu kewajipan. Dan buat yang wajib dapat pahala. Kalau tinggal dapat dosa. Meninggalkan yang haram. Kenapa? Kalau buat yang haram dapat dosa. Tapi kalau tergelincir, tetap kita sentiasa bertaubat. Itu selesai. Dalam sufi, kenapa kamu bertekun dengan ibadah-ibadah kamu ini? Kerana apa dia? Kerana untuk memperhubungkan rohani dengan rohani Nabi SAW sehingga terbuka pengenalan kepada Allah. Jadi sebenarnya ilmu makrifah kepada Allah Ta'ala ni bukan ilmu pembacaan. Itu tulis tak? Ilmu makrifah kepada Allah Ta'ala ni bukan ilmu pembacaan. Bukan juga ilmu perbincangan. Tapi ilmu makrifah kepada Allah Ta'ala ini sebenarnya apa dia? Ilmu mujahadah. Dengan memperbanyakkan ibadah sehingga terhubung rohani dengan rohaniah Rasulullah SAW, pada rohaniah baginda terbuka makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia bersifat anugerah Allah bagi mereka yang terhubung rohaninya dengan rohaniah Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya nak belajar tasawuf bukan malam ni. Belajar tasawuf hari Selasa malam dekat masjid ni. Itu tasawuf belajar. Gitu, tasawuf Selasa malam tu. Jadi maknanya Selasa malam tu lah yang kita duduk kat situ. Saya lama dah tak datang ni. Janji nak datang-datang, tak dapat nak datang. Okey, bukan janji, azam, tak janji. Kalau janji dosa pula. Dia azam sebab kemampuan kita terbatas. Jadi belajar ilmu tasawuf sebenarnya adalah duduk dalam majlis zikir. Itu belajar dia. Berzikir. Ada mursyid yang maknanya latihan dia 100 rakaat solat sunat. Setiap rakaat 10 kali surah Al-Ikhlas. Dan disempurnakan mana mujahadah itu dengan malam nisfu Sya'ban. Disempurnakan saja. Bukannya menetapkan itu sebagai amalan nisfu Sya'ban, tapi disempurnakan. Disempurnakan sebab apa? Mengambil keberkatan malam nisfu Sya'ban. Maka mujahadah 100 rakaat. Kemudian orang kata, kenapa melampau-lampau sangat solat 100 rakaat ini? Kita jawab balik, Nabi SAW solat sampai bengkak kaki. Kalau nak kata melampau tak? Tak sanggup kita kata melampau kan? Aisyah pun kata, udah-udahlah bang. Maknanya sembahyang apa sangat sampai bengkak-bengkak kaki ni? Allah Ta'ala sentiasa kasih padamu, menerima apa saja yang kamu minta. Kemudian Nabi jawab apa? Tidakkah boleh aku ini untuk menjadi hamba yang bersyukur? Mensyukuri status baginda sebagai SAW sebagai hamba Allah. Solat sampai bengkak kaki. Dah cuba belum solat sunat 100 rakaat ayahanda satu malam? Dah cuba belum? Confirm tak bengkak kaki lagi, confirm. Tak akan sekadar 100 rakaat. Setiap rakaat 10 kali surah Al-Ikhlas. Okey, mula daripada lepas maghrib sampai pukul 12.30 malam atau 12.30 kurang lebih, insya-Allah confirm tak bengkak kaki. Cuma letih sembahyang duduk okey. Tapi imam tu umur macam ayahanda. Baru dalam beberapa tahun meninggal dunia. Imam tu steady. Kita sembahyang duduk kat belakang. Dia sembahyang relax. Begitu. Lepas tu sekarang anak dia pula ganti. Jadi kalau orang kata kenapa nak banyak sangat ibadah ni? Sebab orang sufi bukan pahala dosa. Orang sufi nak terhubung rohani dengan Nabi SAW. Dan apa saja ibadah yang memang ibadah yang memang al-maklum fid din bidarurah, yang diketahui secara daruri dalam agama ni, solat sebagai ibadah untuk sebagai tiang agama. Tidak menambahkan bilangan ibadah yang wajib. Tetapi ibadah sunat ada limitasi tak? Ibadah sunat tak ada limit ibadah sunat secara umum, tapi kena sempurna rukunan syaratnya lah. Maka solat lagi. Sebab apa? Sebab nak terhubung rohani dengan Nabi SAW. Bukan soal pahala dan syurga. Bukan soal syurga, neraka, pahala dan dosa. Dan itu cara untuk kita bersyukur sebagai umat Nabi SAW. Nabi bersyukur sebagai hamba kekasih Allah. Kita bersyukur sebagai umat Nabi SAW. Ada masyayikh mursyid yang mengambil pendekatan berpuasa. Mengamalkan puasa Daud misalnya. Ada yang ambil kaedah bersuluk. Ada yang ambil kaedah tidak bertemu dengan orang. Okey, berkhalwah dan sebagainya. Itu semua adalah kaedah-kaedah. Tapi fokus sufi sama, untuk terhubung rohani dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan nak terhubung dengan Nabi SAW, terhubung rohani dengan Nabi SAW. Dalam perjalanan itu, kerana Allah akan uji. Pertama, Allah Ta'ala akan uji, maknanya kita akan diuji lah dengan izin Allah Ta'ala. Pertama, kita akan diuji dengan perkara yang maknanya mencabar, perkara yang tidak kita ingini.
Contohnya apa? Kita sakit ke, orang rumah kita tiba-tiba apa-apa ke, anak kita ganggu ke apa ke bagai, teruji bisa tu sehingga menggagalkan. Untuk menggagalkan. Okey, ujian untuk menggagalkan ni rata-ratanya ramai yang boleh tempuh. Maka kita nak solat satu rakaat, nak puasa sekian-sekian sebagainya kan. Ada datang ujian-ujian yang bersifat menggagalkan usaha itu. Biasanya ujian ini lebih mudah untuk ditempuhi berbanding ujian ketiga dan kedua. Okey, diuji dengan dapat kelebihan-kelebihan. Itu cincin jatuh lah. Batu bukan cincin, batu. Batu cincin jatuh. Kutu jatuh. Okey, betul, nampak cahaya lah, keluar pedang lah, keris lah. Okey, tiba-tiba nampak apa tu? Tiba-tiba orang minta berubat, jarak boleh berubat lah. Sampai kat sini ni, ni ramai yang kalah. Sebab apa? Aku ni orang berkat dah ni. Mana air aku tiup ni semua menjadi. Dah tu. Berkat dia dah rasa macam mulut masin. Mulut masin ke air liur masin ni? Lidah masin. Orang tu panggil apa? Bukan tekdo masin. Mulut masin. Maknanya kalau pupuh tu mujarab. Lepas tu Allah akan datangkan orang makin rapat kat dia. Air selusuh lah, air pengasih lah, pendamai lah, apalah bagai. Bila dia tiup tu mana mujarab je. Dia kat situ dah. Akhirnya mula-mula nak terhubung rohani dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, dah jadi tergelincir kat situ pula. Itu para mursyid kata ini ibarat kudis. Dia datang biar. Jangan dilayan-layan. Kudis tu kalau datang, garu, sedap garu kan. Lepas tu merebak, garu lagi. Sedap garu, merebak lagi. Ini kudis. Maka akhirnya rosak semua rohani. Begitu. Jadi ujian pertama yang menghalang untuk kita melaksanakannya, itu mudah lagi sebab kita dah bertekad. Tapi ujian kedua, Allah bagi kelebihan, di situ tahu betul tak betul engkau dengan Allah dan Rasulullah SAW. Ramai yang terkandas kat situ. Terkandas lagi maknanya, aku zikir macam-macam ni, mursyid aku pun tak dapat benda yang aku dapat ni. Patutnya aku mursyid ni. Itu habis. Habis maknanya patut buat majlis zikir sendiri. Kenapa buat majlis zikir sendiri? Ya, kita zikir dengan mursyid tak dapat apa-apa pun. Cahaya pun tak nampak. Saya nampak ini emas. Gali emas sungguh misalnya. Benda-benda yang gaib-gaib ni kan. Lepas tu bila dah nak berebat-rebat lagi, Imam Mahdi ikut aku ni, habis. Tiba mengaku Imam Mahdi pula, aku ni begini-begini. Kalau nak tersesat lagi, kalau tak tahu ilmu fardu ain akidah, aku ni nabi rasanya ni. Benda tu berlaku tak berlaku? Mula-mula dia nak terhubung rohani dengan Nabi SAW. Tiba-tiba dia rasa macam mana? Dia rasa macam rohani Nabi masuk ke dalam dia. Aku ni Nabi dan ni. Mula mengarut. Tapi mula dia mesti betul. Biasanya mula okey. Ending tu dah macam-macam. Ayah anda mesti ada jumpa kan macam ni kan? Takkan ayah anda tak jumpa kat Negeri Sembilan ni. Mesti jumpa macam-macam. Dekat Malaysia ni, kat Melaka. Okey, macam semua Selangor pun ada semua. Macam-macam semua ada. Okey, kenapa berlaku macam tu? Sebab dalam seronok nak bertarikah ni, ilmu fardu ain tak selesai. Tak diulang-ulang perbahasan sifat 20. Ilmu fardu ain. Tak diulang-ulang perbahasan mana-mana hukum hakam fiqh. Jadi maknanya akhirnya dia rasa macam layang kan. Maknanya layang-layang putus tali. Betul, esok lusa nak main layang atas ni. Kan, layang sempena Palestin ni. Layang tu bendera Palestin Ustaz. Kat layang-layang atas Palestin, dekat bawah bendera Israel kita pijak. Best. Alang-alang layang. Jadi maknanya jangan sampai kita layang terputus tali. Kita naik macam mana pun kita kena sedar ilmu akidahnya macam mana. Nabi SAW ilmu tentang nubuwah, Allah SWT ilmu tentang ilahiyah dan perkara-perkara ghaibiyat yang lain. Itu bendanya. Kena bagi pengat siap-siap. Macam tu. Habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat Quran ni, bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
Di sini ada lataif dekat sini. Kenapa Nabi Musa mengatakan mana tu betul ilaika, aku bertaubat kepadamu. Kita baca terjemahan dulu. Dan ketika Nabi Musa datang pada waktu yang kami telah tentukan itu, dan Tuhannya berkata-kata dengannya, maka Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku zatmu yang maha suci, supaya aku dapat melihatmu. Nabi Musa ni memang dia banyak cakap. Sebab tu dia gelar kalimullah. Dia banyak cakap sebab dia nak merenyeh-renyeh. Kalau bahasa mudah kita lah, merenyeh, nak bermanja, bermesra dengan Allah. Tanya itu, tanya ni, begitu tu PL Nabi Musa AS. Jadi kadang-kadang para masyayikh ni kalau jumpa anak-anak murid yang banyak tanya ni kan, kamu ni suka banyak tanya sangat. Sebab apa? Nak banyak berinteraksi macam tu. Ini ikut kaedah Nabi Musa macam tu. Okay, habis. Allah berfirman, engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku, yakni takkan mampu. Tetapi pandanglah ke gunung itu. Maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatku. Setelah Tuhannya tajalla, yakni menzahirkan kebesarannya. Tajalli ni bahasa Inggeris manifestation. Di Melayu kan jadi manifestasi. Kalau bahasa yang pengarang kitab ni biasa sebutkan pantulan. Allah Ta'ala memantulkan kebesarannya kepada mana-mana makhluknya yang boleh memantulkan kembali. Dia tu pantulan. Kurang lebih lah, itu istilah sajalah ya. Kalau orang Indonesia biasa sebut penzahiran, Allah menzahirkan. Tapi kalau kita sebut menzahirkan, nampak macam Allah menjelma macam tu pula kan. Itu kena faham konotasi ikut budaya masyarakat setempat. Jadi untuk Malaysia ni yang paling boleh difahami pantulan. Sebab pantulan tu cermin memantulkan wajah kita kan. Confirm cermin tidak menzahirkan wajah kita, dia hanya memantulkan saja. Kita tak masuk jadi cermin, cermin tak masuk jadi kita, tapi cermin hanya memantulkan. Itu manifestasi. Okey. Menjadikan, maka tajallinya menjadikan gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Setelah ia sedar semula, berkatalah ia, maha suci Tuhan, maha suci engkau wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu. Dan akulah orang yang awal beriman pada zamanku. Apa kaitannya dengan bertaubat? Nabi Musa minta pandang Allah sebagai satu bentuk. Mana Nabi Musa kan memang bermanja-manja dengan Allah. Kemudian akhirnya Allah Ta'ala mentajalikan. Kemudian Nabi Musa terpingsan. Okey, kemudian Nabi Musa bertaubat. Nabi Musa buat salah tak? Tak salah kan? Biasa je. Allah Ta'ala pun tak tegur. Kenapa kau minta benda lebih-lebih ni? Allah tak tegur. Bahkan Allah Ta'ala kata, okey, kau tak sanggup, cuba kau tengok dulu tajaliku pada gunung itu. Begitu sinar. Macam tu kan. Okey, kemudian memang ternyata Nabi Musa AS tak mampu nak menanggung tajali Allah. Kebesaran Allah, kehebatan Allah Ta'ala. Jatuh dipanggil azim, azamatullah tu. Hanya Nabi Muhammad SAW saya dapat menanggung. Berhadap-hadapan di tempat yang khususi hanya Allah dan Muhammad dua. Buraq pun tak naik. Sayyidina Jibril pun tak masuk. Begitu. Okey, jadi kemudian Nabi Musa bertaubat. Ini ada isyarat bahawa perjalanan untuk taraqi itu mesti dengan bertaubat. Maknanya apa dia? Barangkali ada merasai aku ni layak untuk melihat Allah. Tetapi ternyata aku tidak layak untuk melihat Allah. Maka itu sebagai satu perkara yang perlu untuk dia taubatkan. Ini penghayatan dia. Bukannya sebagai satu menyatakan bahawa benda itu dosa. Jadi maknanya banyak kena bertaubat. Kadang-kadang kita dalam perjalanan kerohanian ni, kita mesti banyak kali rasa kita lebih daripada orang lain. Tipu lah. Kalau tak rasa. Paling-paling kita rasa aku tarikah, kau tak tarikah. Paling-paling mesti macam itulah. Utamanya di peringkat awal-awal BBNU. Budak-budak baru naab, baru bertarikah kan. Macam tu. Bila gathering family ke apa bagai kan, paling-paling kata-kata kita tarikah. Lepas tu kadang-kadang reunion jumpakan kawan apa sebagainya kan. Kau tarikah apa? Nak cakap dia ada tarikah. Rasa mulia dengan tarikah. Benda rasa mulia tu boleh difahami secara isyari, secara pendekatan lataif Qur'aniyah. Mana seperti nak mengajar kita, kenapa Nabi Musa tiba-tiba nak minta pandang Allah? Kalau tidak dia rasa dia lebih mulia. Tapi ini bukan soal suzon tau. Ini soal penghayatan secara lataif Qur'aniyah. Sebab memang berlaku pada kita kalau kita bertarikah lebih sikit. Di kalangan ahli tarikah kalau kita suluk banyak sikit. Di kalangan ahli tarikah kalau kita peringkat lataif sekian-sekian, orang kawan kata lataif apa-apa. Itu kalau nak Syabandi dia ada peringkat lataif sampai 40 lataif tu kan. Macam tu. Ataupun dapatan-dapatan daripada khaluah dan sebagainya. Tiba-tiba dia rasa lebih sikit pada orang lain, dia rasa lebih mulia daripada orang lain. Itu kena cepat-cepat ditangani dengan taubat. Supaya
cabaran yang kedua yang saya awalkan, cabaran pertama untuk menidakkan mujahadah tu, cabaran yang kedua dapat natijah daripada mujahadah tu, cabaran yang kedua tu kita dapat tangani dengan terus taubat. Dalam masa yang sama, taubat tu apa maksudnya? Kembali kepada Allah. Kembali kepada mana? Ini tu betul ilaih. Aku kembali kepadamu, bukan untuk diriku lagi nak pandang-pandang kau apa bagai. Aku kembalikan diriku padamu. Kenapa Nabi Musa minta nak pandang Allah? Sebab dia pandang diri dia. Nak pandang Allah. Kali ini tu betul ilaih. Aku kembali. Taubat tu maksudnya kembali. Kembali memandang Allah Subhanahu wa taala. Jom dengan azan. Bismillah. Allah. Allah. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ya. Justru itulah Muhammad SAW adalah yang paling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala
dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, "Fa wallahi la ana a'lamuhum billahi wa asyadduhum lahu khasyah." Demi Allah, sesungguhnya aku terlebih mengenal Allah melebihi daripada mereka itu, dan aku juga yang lebih takut kepada Allah melebihi mereka itu. Mereka itu kat sini barangkali merujuk kepada para nabi dan rasul yang lain. Okey. Dalam riwayat yang lain, "Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takutkan Allah melebihi kalian, dan akulah juga orang yang paling bertakwa kepada Allah melebihi kalian. Okey. Ketakwaan Muhammad SAW kepada Allah SWT adalah memberi makna Nabi Muhammad SAW bukan Allah Ta'ala, kerana tidak mungkin Allah Ta'ala takut kepada dirinya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi SAW sebut, aku yang paling takut di kalangan kamu semua kepada Allah, dan aku yang paling bertakwa berbanding kamu semua kepada Allah, bermaksud kita dalam perjalanan kerohanian ini bukan nak lawan Nabi, tapi kita nak masuk dalam khasyah dan takwa Nabi SAW. Supaya ini ibarat bahasa saja. Ibarat kita terhubung rohani dengan Nabi SAW, bermaksud kita nak berada di dalam di dalam khasyah dan takwa Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau faham konsep ni secara analogi, tak mungkin tiba-tiba kita nak lawan Nabi ataupun kita nak menjadi sama taik dengan Nabi SAW. Dan yang kedua, tak mungkin Nabi itu Allah. Seperti yang telah tersesat beberapa golongan yang sekarang ini, maknanya kata saya meyakini Muhammad itu adalah Allah. Tak mungkin, sebab Nabi dah declare dia paling takutkan Allah. Bermaksud Nabi satu perkara, Allah satu perkara. Nabi makhluk yang paling terpuji, Allah Ta'ala zat yang maha esa, tiada dua dan tiada tandingannya. Begitu. Okay, jadi nak katanya, kalau tidak benar-benar maknanya align ataupun terhubung dengan Nabi SAW, tak ada cara. Tak ada cara. Sebab itulah pengarang kitab ini, bila sebut, dia menjudulkan kitab ini sebagai syariat dan hakikat suatu pemurnian. Nak faham kata, kalau perjalanan ilmu hakikat ini tidak melalui perjalanan mencintai Nabi SAW, dia akan tempang. Kalau benar cinta Nabi SAW, maka pada hakikat akan dipertemukan ma'rifat, pada syariat akan lebih merendah dalam memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi bila begitu keadaannya, semua orang nak masing-masing ibarat kata berada dalam lembayung dakapan kasih Nabi SAW. Di situlah kekeluargaan di kalangan orang beriman berlaku. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang yang beriman itulah diperkirakan bersaudara. Selagi kita tak betul-betul bertemu rohani dengan Nabi SAW, selagi itulah kita ni, maknanya mesti ada perkara-perkara yang berbangkit. Macam tu. Jangan kata jangan kata yang biasa. Di kalangan tarikah pun kadang-kadang bergaduh sesama sendiri. Sebab apa? Apabila memandang diri, tidak memandang Allah. Di mana tempat nak pandang Allah? Dalam rohani Nabi SAW. Itu antara bidalan-bidalan. Jangan dipahami secara keakalan, tapi dipahami secara dalam bimbingan oleh mursyid yang muktabar. Macam tu. Jadi kalau semua kita dah berada dalam dalam satu sinema, satu wayang, okey, pada rohani Nabi terpampang kepada kita perkenalan-perkenalan dengan Allah, ada nak gaduh-gaduh lagi. Contoh, kita tengok wayang, tapi ayahanda tak tengok wayang lah kot dah. Mat kilau apa yang terbaru pendekar awang pendekar awang apa bagai kan. Okey, cuba ayahanda ajak cucu-cucu sikit tengok wayang, tengok kan. Okey. Kan zaman dulu wayang tak boleh lah, zaman sekarang wayang biasa je. Okey. Bila tengok wayang, ada tak orang gaduh-gaduh kat wayang? Laki bini duk gaduh pun tengok wayang, stop dulu. Duduk gaduh-gaduh semuanya, stop dulu. Tengok wayang dulu. Sebab apa? Masing-masing duk teruja menonton apa yang dipaparkan dalam wayang. Sebab nak memahami, menghayati dan sebagainya. Lepas tu kalau macam tak clear juga, habis-habis wayang sambung gaduh balik. Macam tu adik-adik pun, anak-anak pun duk gaduh-gaduh. Tunggu je, tengok luar, tengok. Padahal duk berebut popcorn ni. Dia berebut popcorn, tapi sebab tengok wayang tu agenda bukan agenda adegan kan. Popcorn pun lupa. Habis-habis wayang duk ungkit balik popcorn adik, siapa ambil semua bagai ibaratnya. Itulah ilustrasinya
Apabila kita semua berada dalam rohani Nabi SAW. Rohani Nabi itu ibarat panggung wayang yang memaparkan info-info perkenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita semua ni secara penghayatan ya, ini ilustrasi saja, ilustrasi. Tak ada dalam kitab ni. Ini just maknanya sekadar perumpamaan, amsal. Okay, dalam Quran pun Allah Taala banyak bagi amsal, walillahil mathalul a'la, di sisi Allah Taala perumpamaan yang terbaik. Ibaratnya begitulah. Kalau semua kita dah masuk dalam rohani Nabi SAW, rohani Nabi itu ibarat apa dia? Ibarat pengawayang. Ada apa dalam rohani Nabi SAW? Apa dia? Pancaran informasi perkenalan-perkenalan dengan Allah. Perkenalan dengan Allah Ta'ala itu ada 4 martabat. Kita dah sebut berkali-kali dah. Apa Ustaz? Pendapat pertama, af'al. Kedua, asma. Ketiga, sifat. Keempat, zat. Yang disebut sebagai wajah. Wajah Allah, itu istilah dia yang digunakan oleh pengarang kitab ini. Macam tu. Jadi duk sonok, duk memandang keindahan af'al Allah. Pada af'al Allah nampak kudrat dan iradat Allah. Selesai. Pada asma Allah nampak apa dia? Nampak kamal, jamal, jalal dan azim. Pada asma Allah. Pada sifat Allah nampak Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sikit-sikit Al-Latif. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Latif. Kadang-kadang Al-Latif itu adalah untuk menyatu padukan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey. Kemudian bila nampak zat Allah, tak ada kalam. Tapi ini bukan nampak pada keakalan ni. Jadi bila begitu keadaannya, ada masa lagi tak nak berantakan, nak menganjing, nak kutuk mengutuk dan sebagainya, tak ada masa dah. Kan? Okey, Al-Kahfi sikit tu pun berapa ribu komen isu Kahfi. Isu Al-Kahfi tu sikit je, tak sampai seminit pun hamba Allah Ta'ala tersebut. Ini bukan soal membela, bukan soal menolak, bukan. Ini soal maknanya tengok kita ni. Betapa kuatnya kita bergaduh. Al-Kahfi sikit je, kau salah betul kan? Kalau betul ikut. Mungkin dia tersalah cakap, mungkin awak tersalah faham. Simple kan? Lepas tu dahlah zikir baliklah. Pandanglah apa pelajaran yang Allah ajar kita ni. Ini gaduh tak habis-habis ni. Sampai peringkat cucuk kaki. Kadang-kadang jangan hina ulama' kami lah. Lepas tu siapa kata dia ulama' lah. Macam-macam jadi Allah. Itu apa maknanya? Rohani terhubung dengan Nabi ke tidak tu? SAW. Tak terhubung. Setakat yang saya follow sikit-sikit tu, maknanya setakat yang saya pasang-pasang lah. Orang-orang yang bertarikah tak masuk campur pun. Sebab apa? Itu bukan kenikmatannya. Itu bukan tujuannya rohani kita ada dalam jasad ni. Rohani berada dalam jasad ni bukan bertujuan untuk jasad dengan jasad bergaduh-gaduh dengan keakalan dan keilmuan dan sebagainya. Bukan. Rohani dalam jasad ni apa dia? Untuk menikmati Allah pada alam mulki. Alam mulki ni alamnya gunung-ganang, bukit bukau, maknanya batu bata, tumbuh-tumbuhan semua itu. Dia menikmati itu je. Termasuklah menikmati Allah pada setiap manusia ni. Ada manusia yang tersalah, ada manusia yang betul, ada salah faham, ada yang menyalahkan. Pandang itu dah. Bila macam tu akhirnya apa? Diam. Itulah dalam sufi as-sumtu hikmatun. Diam itu adalah satu perkara yang hikmah, bijaksana. Bukan diam menyimpan dendam, tapi diam untuk menikmati, memandang apa dia? Tajalli Allah pada qadar masing-masing. Jadi mana parak ni kita sikit je. Pada Al-Quran ni sikit itu kita padahal kawan ni cuba nak mendatangkan analogi bahawa pemuda tersebut tetap beriman walaupun berada pada zaman yang peraja yang zalim, Kristian dan sebagainya. Dia pergi terus kat sana, terus kat sini sebagainya. Kenapa ni? Nak kata rohani terpadam. Tapi bukan menghukum, ini hanya untuk kita menginsafi. Macam mana masyarakat kita sekarang ni? Okey, tidakkah perlu untuk kita menyemarakkan mana pergerakan ataupun aktiviti ataupun dakwah kerohanian? Begitu. Itu contoh yang saya datangkan sebab semua terlibat. Semua tahu. Siapa tak tahu yang kes Al-Kahfi tu maknanya dia tak duduk kat Malaysia tu. Dia duduk kat Malaysia tu. Okey, rata-rata yang semua tahu kan? Harapnya semua tahulah. Okey. Tapi yang lebih penting lagi adalah keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri. Isteri kita dah meninggal, kita kahwin dengan bini baru. Bini baru kita tu jadi mak tiri kepada anak kita. Mak tiri itu nak ambil perhatian, isteri kita nak ambil perhatian kita. Anak-anak kita pun ambil perhatian kita. Jadi sekali anak-anak duk cemburu-cemburu dengan mak tiri dia. Lepas tu timbul soal harta lah, apa bagai-sebagai. Okey, macam mana kita nak kawal? Kalau masing-masing dalam kondisi memandang Allah dan Rasulullah SAW, pada setiap makhluk dan manusia di sekitarnya, sepatutnya aman. Macam mana dia katakan memandang Allah pada manusia? Memandang sifat makna yang 7.
Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Siapa punya? Allah punya. Selesai. Macam mana memandang Nabi SAW pada manusia? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dalam diri kamu ada Nabi. Yang ni ada kasih Nabi SAW. Dah, selesai. Apa saja perihal kasih mengasihi yang keluar pada manusia, semuanya sumber di siapa? Semuanya Nabi SAW. Tenang kat situ. Bila begitu keadaannya, kita akan memaafkan. Toleransi. Jadi agak-agak nak harap orang muda berkalah ke orang tua yang berkalah? Ayahanda yang dah lebih taklah tua, lebih lama dari saya kan. Agak-agak ayahanda nak agak-agak menantu ayahanda yang berkalah dengan ayahanda dengan bonda, ataupun ayah bonda kena berkalah. Zaman kita lah berkalah. Ini kita pun sama naik perang bonda-bonda lah dengan menantu, tak boleh nak berdamai ibaratnya. Ayahanda, kita lelaki biasanya tak ada masalah kan. Biasanya, tapi tak tentu juga. Kita lah berkalah. Sebab yang penting damai itu terpelihara, itu nilainya. Dan memang Allah akan uji. Walhasil, ujian dalam perjalanan tariqah adalah ujian yang apa dia? Yang mencari elemen kasih sayang sesama kita. Memang kita akan diuji. Dalam masjid yang bertariqah pun akan diuji. Macam mana Bilal dengan Bilal, imam dengan imam, Bilal dengan imam, Bilal imam dengan pengurusan masjid, imam masjid dengan apa masyarakat ada yang high class, ada yang low class. Lepas tu dengan pentadbir sana, pentadbir sini. Ini masjid yang ada tariqah ni, yang berzikir ni. No wonder lah, itu tanda memang Allah pandang kita. Kita bertariqah menuju Allah, Allah akan uji dengan perkara-perkara yang bersifat hubungan sesama ni. Tengok macam mana kita bertoleransi. Itu semua natural. Jadi kalau kita nampak orang tariqah rumah tangga dia berantakan dan sebagainya, faham dah dia sedang diuji. Dan tanda diuji, bila diuji tu tanda apa? Tanda Allah memandang. Maknanya Allah memandang, dan itu satu nikmat. Allah memandang kita ni sedang mujahadah, maka Allah uji kita, tengok kita ni betul tak betul dengan Allah. Maka kita pun terus pastikan kita tak tergelincir. Itu benda ni. Kalau tak faham benda ni, kita akan macam mana tahu? Dulu tak bertarikah, tak gaduh pun. Lepas bertarikah ni gaduh je. Maknanya betul lah tak ada tarikah ni. Tarikah ni apa? Itu orang yang maknanya tidak ada kefahaman awal. Maka saya dedahkan, bila bertariqah bergaduh normal. Sebab apa? Bila kita bertariqah, bermaksud kita dah engage gear 1 menuju Allah. Iblis akan engage gear 2 untuk halang kita. Berkata gaduh-gaduhkan lagi. Dan Allah izinkan tak? Allah izinkan. Bermaksud apa dia? Allah pandang tak keluarga kita? Allah pandang. Jangan kita tengok gaduh kita tu. Kita tengok apa dia? Allah pandang tu. Maka kita pandang Allah dan kita pegang dengan Rasulullah SAW, maka pasti kita akan dapat harungi. Itu bendanya. Itu kaedah dia. Jadi mana kalau ya dalam NGO ke, dalam apa mana-mana badan dakwah ke, dalam masjid ke, kekeluargaan ke, dalam perguruan ke, mesti ada gaduh-gaduhnya. Sebab memang itu tandanya mana makhluk laknat tu tak berdiam, dia buat kerja. Cuma kita je kadang-kadang zikir kita tak habis. Cuma kita je kadang-kadang zikir tak habis. Tapi makhluk tu memang fokus betul. Itu benarnya. Base. Okay, ya? Jadi maknanya kod mana pun memang kalau tidak terhubung dengan Nabi SAW, mana mungkin dapat untuk kita benar dalam perjalanan bertarikat. Saya minta izin untuk fasa 12 baca je. Sebab ini adalah maknanya sinopsis je. Lepas tu kita habis. Martabat makrifat. Ini just untuk maklumat dia tak faham. Kita di peringkat makna. Pertama, mengenal zat akan dirinya. Tiada siapa sampai pada zat ni. Ini yang disebut sebagai hanya Allah mengenal Allah pada hakikat Allah. Itu zat. Hanya Allah mengenal Allah pada hakikat Allah. Ini wilayah yang memang hanya untuk Allah. Habis. Okay. Yang kedua, mengenal Muhammad SAW akan Allah Ta'ala. Yang ini pada martabat khusus Nabi Muhammad SAW. Tadi yang boleh mencapainya hatta para Nabi alaihi wassalatu wassalam yang lain. Yang inilah yang dikatakan sebagai khususiyah terunggul Nabi SAW. Satu dimensi hanya Nabi yang kenal Allah. Dimensi kenal Allah oleh Nabi ini tidak ada pada makhluk yang lain. Itu khususiyah. Sehingga maknanya segala perkenalan dengan Allah Ta'ala tu ada pada siapa? Ada pada Nabi SAW. Tapi Nabi tetap bukan Allah. Tapi lantaran Nabi yang paling kenal Allah, lantaran semua perkenalan Allah tu ada pada Nabi SAW, tu Nabi declare, aku yang paling takwa kepada Allah, aku yang paling kenal Allah. Begitu. Nabi declare. Best. Itu yang kedua. Pada Nabi saja SAW. Tapi kita ni umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita ada bahagian kat situ. Pada qadar rohani kita masing-masing. Yang ketiga, mengenal para Nabi alaihi wassalatu wassalam akan Allah Subhanahu wa taala. Maka antara Nabi ada perbezaan. Nabi Musa kaedah dia,
Nabi Ibrahim kaedah dia, Nabi Ulul Azmi lain, Nabi bukan Ulul Azmi lain. Itu makrifah pada kadar Nabi-Nabi. Jadi ini bukan kita punya lah ni. Semua kita boleh berbangga, bersyukur. Sebab kita masuk dalam kategori pengikut Nabi yang mana? Pengikut martabat mana? Martabat yang kedua, pengikut Nabi Muhammad SAW. Lantaran itu, kadar perkenalan kepada Allah yang kita dapat lebih tinggi daripada kadar perkenalan Allah oleh umat-umat Nabi yang lain. Sebab Nabi mereka menyampaikan makrifah kepada Allah, okey, makrifah kepada Allah kepada umat mereka pada kadar Nabi masing-masing. Nabi Muhammad adalah kadar yang paling tinggi. Nabi pada kadar yang paling tinggi itulah Nabi Muhammad SAW melimpahkan makrifatullah tu kepada kita. Di situlah maknanya kita umat yang terbaik. Sebab kita umat kepada Nabi yang terbaik. Nabi tu Nabi yang terbaik sebab Nabi yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak lokek lagi berselawat. Esok ada majlis selawat dekat SIM nanti. Maknanya kita SIM nanti esok kan? Betul tak esok lah? Okey, macam tu kat Padang tu. Jadi maknanya kalau kita dah komit kat sini, kita hantar wakil anak kita ke cucu kita pergi wakil pada kita. Maknanya jangan lokek-lokek selawat. Belanjalah berapa banyak ringgit pun untuk tujuan selawat, insya-Allah itu haibah dan maknanya dan barakah. Macam tu. Best. Keempat, mengenal para wali akan Allah Taala. Ia di bawah batasan makrifat para nabi alaihi salatu wassalam. Antara para wali juga ada tingkatan perbezaan. Kewalian para sahabat radhiyallahu anhum juga tinggi. Namun juga berlaku perbezaan tingkatan makrifat antara mereka. Dan sudah pasti tingkatan makrifat para sahabat radhiyallahu anhum adalah lebih tinggi daripada makrifat para wali kemudiannya. Ini jelas. Itu ketertiban, maknanya para wali. Okey, wali di kalangan sahabat lebih tinggi daripada wali di kalangan tabi'in. Wali di kalangan tabi'in lebih tinggi daripada tabi'in. Begitulah seterusnya. Maka akhirnya wali kat zaman sekarang ni tinggi ke mana sangat. Jadi agak-agak lah. Itu baru wali. Kalau mursyid zaman sekarang ni maknanya tak mana sangat. Maknanya sedar dirilah. Maknanya yang banyak bertaubat dan banyak beristighfar dan banyak bermunajat kepada Allah Ta'ala. Okay, habis. Yang kelima, mengenal para ulama akan Allah Ta'ala. Pegangan yang jazam, yakni muafakat dengan Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil ijmali dan tafsili. Ini para ulama. Yang di sini beza. Kenal Pak Wali. Wali kenal Allah beza dengan ulama kenal Allah. Kalau ulama mengenal Allah Ta'ala pada dalil dan pendalilan. Kalau wali-wali mengenal Allah Ta'ala pada limpahan kerohanian. Itu beza. Jadi ulama jangan tersinggunglah kalau ulama tu tidak wali. Jangan tersinggunglah bahawa walaupun dia ulama, ada yang lebih tinggi daripada dia, iaitu wali. Ada wali di kalangan ulama, ada wali yang bukan ulama. Sebab ini wali hal kerohanian, ulama hal keakalan. Kurang lebih begitu. Tapi rata-rata di kalangan wali itu adalah juga ulama. Okey, habis. Kemudian yang keenam, mengenal orang awam akan Allah Ta'ala pada pegangan yang jazam, muafakat dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan dengan dalil ijmali. Dalil ijmali ini dalil ringkas. Dalil tafsili ini dalil detail. Maka para ulama' dia kenal Allah, dalil ringkas dan dalil detail dia kenal Allah Ta'ala. Itu ulama'. Orang awam, dia paling-paling pun dia kenal dengan dalil yang ringkas. Itulah peringkat-peringkatnya. Nota kaki itu boleh baca sendiri secara mudah saja. Jadi mudah-mudahan dengan kita tahu peringkat-peringkat ni, kita tahu memberi penghormatan kepada semua peringkat-peringkat. Dan kita diajar oleh mursyid kita, engkau anggaplah semua orang di hadapanmu adalah wali, engkau seorang je yang sampah. Supaya apa dia? Supaya engkau tak ada ruang merasai mulia diri dan rasa diri itu terpuji. Itu motivasinya. Motivasinya begitu. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Muhammadan ma huwa ahlu